देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दैनिक सवेरा तुसीं वेख रहे हो तो मैं हाँ बबीता। मैं तुहानूं दसदा कि एडवोकेट हरप्रीत संधू दी देख रहे हो तुसीं कि औलियां दा बाग जिहड़ा आ बैनर भी तुसीं वेख रहे हो। सो गलबात करांगे डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिहड़ी आ लॉन्च की गई है। सो गलबात करते हैं। सर की कहना है अज डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई है हरप्रीत संधू दी? हरप्रीत होना तो बहुत वधिया उपराला जी। इन्होंने बहुत नेचर में बड़ा लव करते हैं, इतने आते रहते हैं। और अज इन्होंने आमलियां के उत्ते जी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैं ये आमले की ये इंपोर्टेंस दसना चाहना इस डॉक्यूमेंट्री की। इन्ना वधिया न्यूट्रीटिव फ्रूट है ये, जो विटामिन सी के नाल भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है ये। विटामिन सी होर फ्रूट्स के भी बहुत है। सिट्रस फ्रूट्स है, आमला है, सॉरी जो बेर है या अमरूद है, पर इन्होंने सारे नालों वध विटामिन सी जो आमले के है। असी जो बच्चों को पढ़ाने तो असी उन्होंने ये दसते भी एक आमला जोड़ा है वो 4 अमरूद और 10 संतरियों के बराबर है, यानी इन्नी न्यूट्रीशन वैल्यू है। फिर ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, चाहे तुसी मुरब्बा बना लो, अचार बना लो, चटनी बना लो, तेंडीज बना लो। और जे तुसी यूपी के वाल जाओ तो उत्थे तो ये सब्जी भी बनाते हैं और ये स्वीट्स भी बनती हैं, लड्डू है, बर्फी है। और इन्नियां टेस्टी है, जो तुहानूं दस्सिया ना जाए भी आमले का है तो तुसी पछाण नहीं सकते भी आमले दियां बणियां हुई हैं। फिर चमनप्राश जिहड़ा है वो सब तो मेजर इंग्रेडिएंट जिहड़ा है ये आमला है। सो हिंदुस्तान दे विच उन्ना आमला नहीं हुंदा जिन्ना चमनप्राश बेच जाते। सो इस वास्ते ये बड़ा न्यूट्रीटिव वैल्यू है और ये जेडे हर तरह दी जमीनां हो जाता। सो ये वास्ते ये नहीं है भी सानू बहुत अच्छी जमीन चाहिए, ईवन जो माड़ी तो माड़ी जमीन है उत्थे भी आमला जिहड़ा है ये हो जाता है। सो मेरी जिहड़ी है अज जिहड़ी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई है ये जरिए सारिਆਂ ਨੂੰ ही जिहड़े तुहाडे सुनने वाले हैं सारिਆਂ ਨੂੰ भी ये जिहड़े है आमला इन्ना विटामिन सी दे नाल भरपूर है। और जिहड़ा हुण कोविड-19 जिहड़ा इस वेले चल रहा है इम्यूनिटी बूस्टर दे विच सानू सब तो लोड़ पैंदी है। सो इस फूड की वध तो वध वरतों करनी चाहिए है। और जिथे भी पिंडां दे विच तुहाडे पास जिथे भी ओपन स्पेस है उहदे विच तुसीं इहदे बूटे लाओ। असी यूनिवर्सिटी तो ये पौधे दिंदे हैं और इनू बहुत जल्दी फ्रूट आ जाता है और बहुत बेशुमार फ्रूट आता है। 1.5 कुंटल फ्रूट जिहड़ा है मेरा ख्याल है भी जे 2-3 बूटे लाए होण तो जिहड़ा है अद्धे पिंड वास्ते जिहड़े सफिशिएंट होण दे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो तुहाडा की कहना है कि अज जिहड़ी डॉक्यूमेंट्री जिहड़ी लॉन्च की गई है और आंवलियां दा जिवें सर ने दस्सिया है कि बहुत बेनीफिट होता है सब नूं? देखो जी गल ये है कि जिवें आपां बजुर्गां ने कहा कि सियाणे दा कहा तो औले दा खाधा बाद च पता लगदा, वो अज दी डेट च भी उन्नी ही महत्वता रखदा जिन्नी अज तो कई दहाके पहलां रखदा सी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਔਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਟੇਬਲੇਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਔਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਂਵਲਾ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਮਰੂਦ 'ਚ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਬੂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਔਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਲਾ ਵੀ ਜੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 1 ਜਾਂ 2 ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੰਸਾ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਵਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਔਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਔਲੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਲੇ ਹੀ ਅੱਜ 1 ਕਿਲੋ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਫਲ ਵੀ ਖਾਧੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ PAU ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਔਰਚਿਡ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ PAU ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਲੇ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸਬੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਦ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, particularly the Dean of the Horticulture and Forestry College, PAU, Dr. H.I.S. Gill, and by the head of the Fruit Science Department, Punjab Agricultural University, Dr. Harminder Singh, who particularly emphasized the significant importance of the Indian gooseberry fruit, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਫਲ ਆ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਡਰਸ ਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਆ, ਉਹ ਔਲੇ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਐਂਡ ਅ ਬਿਗ ਅਪਲੌਜ਼ to the worthy Vice Chancellor, Dr. Padam Shri Dr. B.S. Dhillon, for his innovative work to project this fruit orchards. ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਖੜੇ ਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗੂਸਬੇਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗੂਸਬੇਰੀ ਦਾ ਬੇਰੀ ਦਾ ਔਲੇ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਔਨ ਨੇਚਰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਆਉਣਾ ਆ।
तो मैं 3-4 दिन लगातार ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਿਗਿਨਸ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਔਰਚਰਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਏਮ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਔਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਵੀ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਔਲੇ ਦੀ ਫਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਡਾਕਟਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫਰੂਟ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗੂਸਬੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਲੇ ਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਂਵਲਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਚੁਣਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਟ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੀਨ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੂਸਬੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਔਰਚਰਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ 7 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਓਕੇ which depicts the beautiful orchard ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ this fruit is not much into the concept and knowledge of the youth of Punjab ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ who are in the 10th who are in the 11th who are in the 12th ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਹ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਵਿਡ ਏਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਔਲੇ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਟ ਇਹ ਫਰੂਟ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਲ ਆ ਉਹ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹੀ ਅਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਰਦੀ ਡੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਰੂਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਦ ਰਿਸਰਚ ਪੀਪਲ ਉਹ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਹੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਔਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ 5 ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਯੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਫਰੂਟ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵਾਚ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੈਟ such a beautiful Indian gooseberry orchard is on the land of Ludhiana, in the heart of Ludhiana, in the agriculture university campus. And ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ HIS ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟਸ ਦੇ PAU ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 60 ਰੁਪੀਜ਼ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਗਰ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਬੂਟੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਕੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਰੂਟ ਗਾਰਡਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਾਊ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਨ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਡਾਕਟਰ HS ਗਿੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਨਰਚਰਡ ਵੈਲ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਇੱਥੇ ਔਰਚਰਡ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਮੇ ਬੀ ਮੋਰ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਐਂਡ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ, ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਹਾਊ ਵੈਲ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਂਵਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਂਵਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਔਲੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸ਼ਬਦ, ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੂਸਬੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਲੇ ਦਾ ਫਲ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਪਿਕਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬਈ ਇਸ ਫਲ ਦਾ, ਔਲੇ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So it means that this is the only fruit we have on the land of Punjab, in our country, which depicts a very meaningful word. We always value ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। So and today that meaning fill in the blanks, we being in such a beautiful Indian gooseberry orchard. ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਿਕਲਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਪਿਕਲ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਟਸ ਬਿਟ ਐਂਡ ਸੋਰ, ਬਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਗੂਸਬੇਰੀ ਫਰੂਟ in a gooseberry orchard, it has its own charm, it is sumptuous, and I would rather like to say that I am blessed, I am grateful to Almighty that He has put me around the nature. It is my hobby. Besides a High Court lawyer and an author, I do work on short documentaries which depict nature, and today I am blessed that Almighty gave me the strength
to accomplish this small venture to project the Indian gooseberry orchards in PAU Ludhiana. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ Thank you very much. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਗ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗੂਸਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਹਾਵਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਵਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਬੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठग्गां तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648